का क्या कहना। ओम शांति। 15 जुलाई 24 मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहे, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी स्वभाव अटे, तेणु ताकू परिवर्तन करी दैवी स्वभाव धारण कर, तेबे रावणर जेलरू मुक्त होइजिब। प्रश्न, प्रत्येक आत्मा निजर पापकर्मर दंड किपरि भोग करिथाए, सेथिरु रक्षा पाइबार उपाय कौन? उत्तर, प्रत्येक आत्मा निजर पापकर्मर दंड प्रथमे गर्भ जेल भितरे भोग करिथाए, द्वितीय रावण जेल रे अर्थात दुख दुनिया रे अनेक प्रकारर दुख भोगिथाए। एबे बाबा तुम मानंकु एही सब जेल रू मुक्त करिवा पई आसिछंती। एथिरु रक्षा पाइबा पई निजर दृष्टि को पवित्र कर। ओम शांति। ड्रामार प्लान अनुसार बाबा आसी तुम मानकु बुझाउछंती, तुम मानकु रावणर जेल रू मुकुलाउछंती। कारण वर्तमान समस्ते बेकारी पापात्मा होई जाइछंती। सारा दुनियार मनुष्य विकारी हेबा कारणरू रावणर जेल रे अछंती। जेतेबेले शरीर त्याग करुछंती, पुणी गर्भ जेल भितरकू जाउछंती, बाबा आसी उभय जेल रू मुक्त करुछंती। पुणी तुमे अधाकल्प पर्यंत रावणर जेल को किंबा गर्भ जेल को जीव नाही। तुमे माने जानिछ, बाबा धीरे धीरे आमको आमर पुरुषार्थ अनुसारे रावणर जेल रू एवं गर्भ जेल रू मुक्त करुछंती। बाबा कहउछंती, तुमे समस्ते रावण राज्य रे विकारी होई जाइछ, पुणी राम राज्य रे समस्ते निर्विकारी हेउछंती। सेठारे कौनसी भूत विकारर प्रवेशता हुए नाही। देहर अहंकार आसीबा द्वारा ही अन्य भूत मानकर प्रवेशता हुए। एबे तुमे पिला मानकु पुरुषार्थ करी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। जेतेबेले एही बड़ी लक्ष्मीनारायण होइजिब, सेतेबेले जाई निजकू देवता बोली कही पारिबो। एबे तो तुमे माने निजकू ब्राह्मण बोली कहूच। रावणर जेल रू मुक्त करिबा पई बाबा आसी एबे आमको पाठ पढ़ाउछंती एवं जेउ मानकर चरित्र बिगड़ी जाइछि सेमानकू मध्य सुधारुछंती। अधा कल्परू चरित्र धीरे धीरे बिगड़ी जाइछि, सेमानकू मध्य सुधारुछंती। अधा कल्परू चरित्र धीरे धीरे बिगड़ी वर्तमान संपूर्ण बिगड़ी जाइछि। वर्तमान समय रे समस्तंकर चरित्र तमो प्रधान होई जाइछि। दैवी चरित्र एवं आसुरी चरित्र मध्यरे निश्चिंत भावरे राति दिनर पार्थक्य रहिछि। वर्तमान बाबा बुझाउछंती, एबे पुरुषार्थ करी निजर चरित्र को दैवी करिबा दरकार, तेबे जाई आसुरी चरित्र समाप्त हेबो। आसुरी चरित्र भितरे प्रथम नंबरर हेउची देह अभिमान। देही अभिमानी मानकर चरित्र केबे भी बिगड़ी न थाए, तेबे सबु किछि चरित्र उपरे निर्भर करुछि। देवता मानकर चरित्र किपरि बिगड़ी जाउछि? जेतेबेले सेमाने बाम मार्गरे जाउछंती, सेतेबेले विकारी हेउछंती। जगन्नाथ मंदिर रे बाम मार्गरे जीवार चित्र दर्शाइछंती। एही मंदिर तो बहुत वर्षर पुरुणा वेशभूषा देवता मानकर रहिछि। देवता माने बाम मार्गरे किपरि जाउछंती सेठारे देखाइछंती। काम विकारर वशीभूत होई प्रथमे प्रथमे विकारी कर्म करिथांती। तापरे आत्मार संस्कार परिवर्तन होई संपूर्ण कला अर्थात विकारी होई जाए। प्रथमे प्रथमे स्वर्णिम जुगरे संपूर्ण गोरा अर्थात पवित्र हेउछंती, पुणी दुई कला कम होई जाउछि। त्रेता जुगकु तो स्वर्ग कुहाजिब नहीं, ताहा हेउछि सेमी स्वर्ग। बाबा बुझाउछंती, रावण आसिबारु ही तुम उपरे कलंकी लागिबा आरंभ हेला। संपूर्ण विकारी तुमे अंतिम समय रे हेउछ।
ଏବେ ତୁମକୁ 100% ବିକାରୀ କୁହାଯିବ। ତୁମେ 100% ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲ, ପୁଣି 100% ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସୁଧରି ଯାଅ। ଏହି ରାବଣର ଜେଲ ବହୁତ ବିଶାଳ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକାରୀ କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କେହି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। କେହି ପ୍ରଥମ, କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ, କେହି ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବ, ସେତେ ସେତେ ଦେହ ଅଭିମାନ କମି କମି ଯିବ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନ କମିଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବା କରିବେ। ବାବା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ, ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକାରୀ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୁଣି ଉଭୟ ଜେଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଜେଲ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କଚେରୀ ବସିବ, ନା ପାପାତ୍ମା ରହିବେ, ନା ରାବଣର ଜେଲ ରହିବ। ରାବଣର ବେହେଦର ଜେଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପରମ୍ପାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୁଖ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମାର କଳା 2 କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର କଳା କମିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ବାବା ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛଡ଼ାଇବାରେ କିଛି ତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେବ, ତେବେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଯେବେ, ସିଏ ତ କିଛି ବି ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ଶିଖିଥିଲେ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶିଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଆସିବେ, ପୁଣି ଏହି ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ବମ୍ବେ ସହରରେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଏହା କେତେ ସହଜ। ମନ ଭିତରେ ଖୁସିରେ ନାଚିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଏ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ଗତିରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦୁର୍ଗତିରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବିକାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେଠାରେ ବାବା କିପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ? ଏଠାରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଭଳି କିଛି କହି ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଓଲଟା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବିକାରରେ ଯାଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଭାରତର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଭାରତବାସୀମାନେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ନା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଏତେ ନୀଚ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ରାମରାଜ୍ୟ ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ବୁଝାଅ। ଏତେ ଅପରମ୍ପାର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଅପରମ୍ପାର ସୁଖ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏକମାତ୍ର ରାମ ହିଁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହିଭଳି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଦୁଃଖଧାମ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଏ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତେବେ କିଛି ବୁଝିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ପାବନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କଟିଯିବ। ତେବେ ଏ କଥା ବାବା କିପରି କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କହିବେ ନା। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ କାହା ଶରୀରରେ ଆସିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଯେ କି ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମର ଖେଳ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବେ ପୁଣି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ଜନ୍ମ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ଦେହ ଅଭିମାନ ନଥିବ, ତେବେ ଭାଷଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଶିବ ବାବା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସିଏ ସର୍ବଦା କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନ ରହୁ। ଭିତରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନ ରହୁ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର, ଅମୁକ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ। ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମିଛ କଥା କହିବାରେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି। କହିବେ ଅମୁକ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳି କହୁଥିଲା। ଏଇଭଳି କଥା ସବୁ କହି ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେବେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବହୁତ ହେଉଛି। ଉଲ୍ଟା କଥା ଶୁଣାଇ ମନକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କଥା ଶୁଣି ଭିତରେ ଜଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ତାକୁ କୁହ ଅମୁକ ମୋ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳି କହିଲେ। ନିଜର ମନ ନିର୍ମଳ ଥିବା ଦରକାର। ଅନେକ ପିଲା ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ମତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ମତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ମହାରଥୀ ହୁଅ। ଯଦି ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ? ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପଦ ଥାଏ ନା। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲ ଆଉ ଏହିପରି କିପରି ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ପିଲା ତ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଲାଭ କ୍ଷତି ତଥା ନିଜର ସମ୍ମାନର ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ହିଁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ଏହା ଉପରେ ହିଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାର ହେଉଛି ତୁମର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ତେବେ ଯାଇ ଜଗଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. କେବେ ବି ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଶୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ନେବାର ଅଛି। 2. ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ଇଜ୍ଜତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପ୍ରତି କର୍ମ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କଥା ବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅନେକ ଆସିବ ବା ଘଟିବ, ଚାହେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥିବ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ନିକଟରେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି କାଳକୁ ଜାଣି ଭାବି ଚିନ୍ତି କର୍ମ କର। ତାହେଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ବା ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती।
ଆଜି ମୁରଲୀର 3 ସମାନ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସାଗର ଅଟେ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଏକ ରସ ଆତ୍ମା ଅଟେ।